परब्रह्म वीरलिंगाय नमः। ओम परब्रह्म वीरलिंगाय नमः। ओम जगज्योति वीरलिंगाय नमः। ओम जगज्योति वीरलिंगाय नमः। ओम ईश्वयापि वीरलिंगाय नमः। ओम विश्वरूपी वीरलिंगाय नमः। ओम चिन्मय रूपी वीरलिंगाय नमः। ओम चिन्मय रूप वीरलिंगाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूप वीरलिंगाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूप वीरलिंगाय नमः। ओम ब्रह्मांड नायक वीरलिंगाय नमः। ओम ब्रह्मांड नायक वीरलिंगाय नमः। ओम निर्भैल रूप वीरलिंगाय नमः। ओम निर्भैल रूप वीरलिंगाय नमः। ओम चिन्मय रूप वीरलिंगाय नमः। ओम चिन्मय रूप वीरलिंगाय नमः। ओम जन्मरहित वीरलिंगाय नमः। ओम जन्मरहित वीरलिंगाय नमः। ओम मृत्युंजय वीरलिंगाय नमः। ओम मृत्युंजय वीरलिंगाय नमः। ओम चिंतारहित वीरलिंगाय नमः। ओम चित्तारहित वीरलिंगाय नमः। ओम ज्ञान योगी वीरलिंगाय नमः। ओम ज्ञान योगी वीरलिंगाय नमः। ओम तत्व योगी वीरलिंगाय नमः। ओम तत्व योगी वीरलिंगाय नमः। ओम शांति योगी वीरलिंगाय नमः। ओम शांति योगी वीरलिंगाय नमः। ओम अद्वैत योगी वीरलिंगाय नमः। ओम अद्वैत योगी वीरलिंगाय नमः। ओम निर्वाण तपस्वी वीरलिंगाय नमः। ओम निर्वाण तपस्वी वीरलिंगाय नमः। ओम जटाधारी वीरलिंगाय नमः। ओम जटाधारी वीरलिंगाय नमः। ओम रुद्राक्षिधारी वीरलिंगाय नमः। ओम रुद्राक्षधारी वीरलिंगाय नमः। ओम कंबलिधारी वीरलिंगाय नमः। ओम कंबलिधारी वीरलिंगाय नमः। ओम भंडारधारी वीरलिंगाय नमः। ओम भंडारधारी वीरलिंगाय नमः। ओम भस्मधारी वीरलिंगाय नमः। ओम भस्मधारी वीरलिंगाय नमः। ओम त्रिशूलधारी वीरलिंगाय नमः। ओम त्रिशूलधारी वीरलिंगाय नमः। ओम शस्त्रधारी वीरलिंगाय नमः। ओम शस्त्रधारी वीरलिंगाय नमः। ओम धनुर्धारी वीरलिंगाय नमः। ओम धनुर्धारी वीरलिंगाय नमः। ओम दिष्ट निवारणी वीरलिंगाय नमः। ओम विष्णुनिवारिणि वीरलिंगाय नमः। ओम दुष्ट निवारिणी वीरलिंगाय नमः। ओम दुष्ट निवारिणि वीरलिंगाय नमः। ओम क्वाणासुर संहारी वीरलिंगाय नमः। ओम क्वाणेश्वर संहारी वीरलिंगाय नमः। ओम करेसिद्ध नामधारी वीरलिंगाय नमः। ओम करे सिद्ध नामधारी वीरलिंगाय नमः। ओम लोक प्रसिद्ध वीरलिंगाय नमः। ओम लोक प्रसिद्ध वीरलिंगाय नमः। ओम बंकासुर दैत्य संहारी वीरलिंगाय नमः। ओम असुर वीरलिंगाय नमः। ओम भंकनाथ नामधारी वीरलिंगाय नमः। ओम पंकनाथ नाम वीरलिंगाय नमः। ओम जोगासुर दैत्य संहारी वीरलिंगाय नमः। ओम जोगासुर दैत्य वीरलिंगाय नमः। ओम जोगासुर दैत्य संहारी वीरलिंगाय नमः। ओम जोगासुर दैत्य संहारी वीरलिंगाय नमः। ओम जोगनाथ नामधारी वीरलिंगाय नमः। ओम जोगनाथ नामधारी वीरलिंगाय नमः। ओम कोपासुर दैत्य संहारी वीरलिंगाय नमः। ओम कोपासुर दैत्य संहारी वीरलिंगाय नमः। ओम
ಕೋಪನಾಥ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕೋಪನಾಥ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಂಠೇಶ್ವರ ದೈತ ಸಂಹಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಂಠೇಶ್ವರ ದೈತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಣಪನಾಥ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಣಪನಾಥ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕಾಸುರ ದೈತ ಸಂಹಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕಾಸುರ ದೈತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕನಾಥ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕನಾಥ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗರ್ಜನಾಸುರ ದೈತ ಸಂಹಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗರ್ಜನಾಸುರ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜಲಿಂಗನಾಥ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜಲಿಂಗನಾಥ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೀರಭದ್ರ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೀರಭದ್ರ ನಾಮಧಾರಿ ನಮಃ. ಓಂ ಪೀರಸಾವ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೀರಸಾರಿ ನಾಮ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೀರೇಶ್ವರ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೀರೇಶ್ವರಧಾರಿ ನಾಮ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ನಾಮಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ನಾಮ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜೋಳಾಸುರ ದೈತ ಸಂಹಾರಿ 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 ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಡೊಳ್ಳತಾಳಕರ್ತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಡೊಳ್ಳತಾಳಕರ್ತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಉರುಮಿನ ಚೂರಿಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಉರುಮೇನ ಚೂರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿಕಾಸುರ ದೈತ ಸಂಹಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿಕಾಸುರ ದೈತ ಸಂಹಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬಡವರ ಬಂಧು ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬಡವರ ಬಂಧು ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಮತಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಮತಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹಾಲಮತಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹಾಲುಮತಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬೇಡಿದವರ ನೀಡುವ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬೇಡಿದವರ ನೀಡುವ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಕ್ತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಕ್ತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹರಿಮತಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹರಿಮತಧಾರಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಗಲಾಯಿ ಪಠಾಣ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವನರಾಯ ಪಠಾಯಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅವಗಾಡಿ ಖಾನ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅವನಿಗಾನಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮುರ್ಷಿದ್ದ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮುರುಸಿದ್ಧ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಯಡಮಾಳ ಸಿದ್ಧನಾಥ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಎರನಾಳ ಸಿದ್ಧ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕರಲಹೊಂಡಲಿಂಗ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕರ್ಣಹೊಂಡ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜೋಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಿದ್ಧ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜೋಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಿದ್ಧ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಡೆಂಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಥ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಲಿಂಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಥ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಆರಿವಾಡಿ ವೀರದೇವ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಆರೇವಾಡಿ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿರಿಯಾನ ವೀರಸಿದ್ಧಾಯ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿಡಿಯಾನ ವೀರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಯಹೊನ್ನೂರು ಸಿದ್ಧ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಯಹೊನ್ನೂರು ಸಿದ್ಧ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಿದ್ಧ ಶಿವಸಿದ್ಧಾಯ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾರುಣಿಗಾಯ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾರುಣಿಗಾಯ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾಯಿಹರ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾಯ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸೂರಮದೇವಿ ಸುತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸೌರಮದೇವಿ ಸುತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭರಮಲಿಂಗ ಸುತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೀರಲಿಂಗ ಸುತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭರಮಲಿಂಗ ಸುತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭರಮಲಿಂಗ ಸುತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾಯಕನ ಸೋದರ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾಯಕ್ಕನ ಸೋದ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕನ್ನಿಕಾಮಲಿಕಾಂತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕನ್ನಿಕಾಮಲಿ ಕಾಂತಾಂತ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಾರದರಾಳಿಯ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಾರದರಾಳಿಯ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ವೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ
ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಾಜೀತ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಾಜೀತ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನರನಾರಾಯಣ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನರನಾರಾಯಣ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರಾಶಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರಾಶಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ಭಾವ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ಭಾವ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯೋಗಾರೂಢ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯೋಗಾರೂಢ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರೋಕ್ಷಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರೀಕ್ಷಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತುರ್ಯಾತೀತ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೂರ್ಯಾತೀತ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಓಂ ಶುದ್ಧ ಸಾಧು ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶುದ್ಧ ಸಾಧು ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ವಯಂಲಿಂಗ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ವಯಂಲಿಂಗ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಗುರು ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಗುರು ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹುಲಿಹಾಲ ಪಕ್ಷ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹುಲಿಹಾಲ ಪಕ್ಷ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹುಲಿಗಿನ್ನ ಸೇವಿಪ್ಪ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹುಲಿಯಿಂದ ಶವಿಪ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ ವಿಖ್ಯಾತ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ ವಿಖ್ಯಾತ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಾಟಾನ ಸಿದ್ಧ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಾಟಾನ ಸಿದ್ಧ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬೂಜಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬೆಂಕಿ ಸಿದ್ಧಾಯ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬೆಂಕಿ ಸಿದ್ಧ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಬೀರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಹರ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಏನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಬೀರಲಿಂಗನ 108 ಶತನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನ, ಮಾಲಿಂಗರಾಯರ 108 ಶತನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನ, ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾವ. ಏನು ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗಲಿ, ವೀರದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗಲಿ, ಕರೆದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇದು 108 ಶತನಾಮಾವಳಿಗಳು. ಸುಲಭ. 108 ಸಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವು 108 ಅದಾವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಒಳಗಿಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದನ್ನೇ 108 ಸಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಗ್ತದ. ನೀವು ಬಹಳ ತಿಳಿದವರು ಓದ್ಕೊಂಡು 108 ಸಲ ಅದನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗ ಉಪಯೋಗದ. ಏನ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನಮ್ ಜನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ನಮಃ, ವೀರಲಿಂಗ ದೇವಾಯ ನಮಃ, ನೀನ ಕಾಪಾಡು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತೀವಿ ಅಂತಾರ. ಅದನ್ನ ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗುಣಗಳು, ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳು, ದುರ್ವಿಚಾರಗಳು, ಕುಹಕ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಶತನಾಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಬೀರಲಿಂಗನ ನಾಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಅದನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರುವಂತವ್ರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋಣ. ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಇದ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಡಗನೂರಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಗುರು ಮಾತೆಯರಿಗೆ, ಸಕಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯಥಾಮತಿಗೆ ಹೊಲದಷ್ಟು ತಿಳಿದಷ್ಟು
ಗುರು ಬೀರಲಿಂಗ ದೇವರು ಮಾಲಿಂಗರಾಯರು ತುದಿ ನ್ಯಾನಿಗೆ ಮ್ಯಾಲ ನಿಂತ ನುಡಿಸಿದಷ್ಟ ನುಡಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ನುಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ವಿಷಯ. ಗೊಂದಲ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ ತರ ಗೊಂದಲ? ನಮ್ಮ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಮಠಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಮುಂಡಗನೂರಿನ ಈ ಬಿರದ ಮಡ್ಡಿಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪವಾಡದ ಗುಪ್ತವಾದಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇದ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಒಲಜಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನ, ಅದೊಂದು ಗುಪ್ತವಾದಂತ ವಿಷಯ. ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಮಕ್ಕಳದಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಮಕ್ಕಳದಾರ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪರಂತು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಏನ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂತಿ ಕಳೆದಾನೋ, ಏನ ಹುಲಜಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂತಿ ಕಳೆದಾನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಇದಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಅಂಶಿಕರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದೊಂಚೂರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಏನ್ ಅಂಶಾವಳಿಗಳು? ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಏನ್ರಿ ತಕ್ಕಳಕಿ ಹೆಗ್ಗರಾಯ ತಾಯಿಯವರ ಮಗಳು ದ್ಯಾಮಾಬಾಯಿ ರೆಬ್ಬರಾಯನ ಮಡದಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಕೋಸಂಗಿ ಲಿಂಗನವರು ಕಾಮರಾಯ ಕಲ್ಲವರ ಮಗಳು ಕಾಮಾಯಿ ವೀರಮುತ್ಯನ ಮಡದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಬಸವಂಡಿ ನರಹಟ್ಟಿ ಮಾದಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಮಗಳು ಕೋಮಾಯಿ ಕಣ್ಣುಮುತ್ಯನ ಮಡದಿ ನೋಡ. ಹಾವಿನಹಾಳ ಹೂವಣ್ಣ ಪನ್ನ ಬನ್ನೆ ಹೂವಪ್ಪ ಕಮಲಾದೇವಿಯರ ಮಗಳು ಸೋಮಾಲಿ ಸೋಮರಾಯನ ಮಡದಿ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವೈಲ ಬೀರಲಿಂಗ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಎನ್ನಾತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರ ಮುದ್ದುಗೌಡಪ್ಪ ರೇಪರಾಯ ಧ್ಯಾಮಾಬಾಯಿ ಮಗನಯ್ಯ, ಕೆಂಚಮಾಳಪ್ಪ ರೂಪಾಜಿ ಬೀರಮುತ್ಯ ಕಾಮಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ, ಕರಿಜಕ್ಕಪ್ಪ ಗೌರಪ್ಪ ಕಣ್ಣುಮುತ್ಯ ಕೋಮಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ, ಕಾರಲ ಬೀರಮುತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರಗಾಲ ಸಿದ್ಧ ಸೋಮರಾಯ ಸೋಮಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ ಸೋಮಾಲಿ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ, ಜಕರಾಯ ಹೂವಣ್ಣ ಮುದ್ದವ್ವನ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತ್ಯಪ್ಪ ಬೀರಪ್ಪ ಕೆಂಚಮಾಳಪ್ಪ ಮಾಳವಿಕಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ, ಹೂಗೊಂಡ ಕೋಬಾಜಿ ರೂಪಾಜಿ ರೂಪಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ, ಮಾಳಮುತ್ಯಪ್ಪ ಹೂವಪ್ಪ ಕರಿಜಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ, ದ್ಯಾಮಗೊಂಡ ನೇಮಗೊಂಡ ಸ್ವಾಮಗೊಂಡ ಬೈರಗೊಂಡ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೌರಪ್ಪ ಗೌರಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ, ಚುಂಗಿನ ಸೋಮರಾಯ ಗಿನಿಯನ್ನಿ ಮಾರಯ್ಯ, ಕಾರಲ ಬೀರಮುತ್ಯ ಬೀರಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ, ನಿರ್ವೈಲ ಬೀರಲಿಂಗ ದೇವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶಾವಳಿ ಇರುದ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಸಣ್ಣ ಮಗ ಸೋಮರಾಯ, ಕಾರಲ ಬೀರಮುತ್ಯ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲ ಶೀತ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಾನು, ಅವ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅವರಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟ ಕಠೋರವಾದಂತ ಅವನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದು. ಈ ಕಾರಲ ಬೀರಮುತ್ಯ ಮದುವೆ ಆದ. ಏನ್ರಿ ಕಾರಲ ಬೀರಮುತ್ಯ ಮದುವೆ ಆದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ರಿ ಏನಂತ. ಮುದ್ದಗೌಡಪ್ಪನ ಉದರದಿಂದ ಜಕರಾಯ ಹೂವಣ್ಣ ಜನಿಸಿದ. ಕೆಂಚಮಾಳಪ್ಪನ ಉದರದಿಂದ ಜ್ಯೋತ್ಯಪ್ಪ ಬೀರಪ್ಪ ಜನಿಸಿದ. ಇನ್ನು ರೂಪಾಜಿ ಉದರದಿಂದ ಹೂಗೊಂಡ ಕೋಪಾಜಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕರಿಚಕ್ಕಪ್ಪನ ಉದರದಿಂದ ಮಾಳಮುತ್ಯಪ್ಪ ಹೂವಪ್ಪ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಗೌರಪ್ಪನ ಉದರದಿಂದ ದ್ಯಾಮಗೊಂಡ ನೇಮಗೊಂಡ
ಸ್ವಾಮಗೊಂಡ ಬೈರಗೊಂಡ ಜನಿಸಿದ. ಇನ್ನು ಕಾರಲ್ಲ ಬೀರ ಮುತ್ಯ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ ಚುಂಗಿನ ಸೋಮರಾಯ ಗಿಣಿ ಎಣ್ಣಿ ಮಾರಾಯ ಜನಿಸಿದ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಚುಂಗಿನ ಸೋಮರಾಯನ ತಾಲೂಕಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೋಲಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಇನ್ನು ಗಿಣಿ ಎಣ್ಣಿ ಮಾರಾಯಂಗ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಲಜಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಐತಿ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರಗಾಲ ಸಿದ್ಧಂದು ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಕಸ್ಕಿವಾಡಿ ಐತಿ, ತಾಲೂಕು ಉಮ್ಮರ ಐತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಐತಿ. ಈ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಅಂಶಾವಳಿಯಿಂದ ಸಾವಿರ ಕಂಬಳಿ ಒಡೆಯರು ಧರ್ಮರು ಅಂತ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಕಂಬಳಿ ಒಡೆಯರು ಹಾಲ ಮತ ಧರ್ಮರು ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೆಸರೈತಿ ನಾಲ್ಕು ಬಂಧುಗಳೇ. ಏನ್ರಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದೈತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಹೊಲಜಂತಿ ಅಡಿಯಪ್ಪ ಮಾರಾಯಣ ಪುರಾಣ ಸುಳ್ಳೈತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳದಾಗ್ರಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಾಸೋದು ಗೊತ್ತಾತು. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ದಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುದು ಏನ ಹೊಳಿ ಮ್ಯಾಲ ನಡು ಹೋಗನೋ ಏನ್ ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಿ ದಾಟಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ನಾವು ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ದಾಟಿ ಭಾಗ ಹಿಂಗಂತ ಬಂದಾರ ಅವ್ರು. ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಹೊಳಿ ದಾಟಿ ಅಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಂದಾನಲ್ಲ ಕಾನೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಹಾರ್ಯಾನ, ಮುಂಡಗನೂರಲ್ಲಿ ಉದಿ ಆಗ್ಯಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಂತಾನ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿದ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಿಗಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಅದಾನು ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಯರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿ ಜನಪದ ಹಾಲು ಮತ ಪುರಾಣ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮುಂದ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕಾವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಕರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತ ಅಳಿಯಪ್ಪ ಮಾರಾಯರ ಪುರಾಣ ಒಂದು ಆಧಾರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಏನ್ರಿ ಚಿನ್ನಗುಂಡಿಗೆ ಹಿರಿಕುರುಬನ ಮನೆಗೆ ಬೀರ್ ಕರೆಸಿದ್ದ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಪಾಗ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹಂಗ ಬರ್ದಾರಿಲ್ರಿಪ್ಪ, ತಪ್ಪಾಗೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ತಪ್ಪಾಗೈತಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಮಠ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದ ಇದೆ ಮನೆಗಳದ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅದ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದೈತಿ, ನಾಡಾಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಸಾರ್ತೈತಿ, ಕೂಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐತಿ ಮೂಲಿ ಮೂಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಮಠ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಡಗನೂರ ಮಠ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳುವುದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಧಾರಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಕೆಲವರು ಆಧಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬಾರ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೆಸರು ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಯಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಂಡಗನೂರಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರ ಈಗ ಮಾರಪ್ಪನ ಸಾಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟರು? ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಇಲ್ಲೇ ಕಂತಿ ಕಳೆದಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಿಲಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಐತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಅದು ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆಧಾರ. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಿಂಗ ಐತಿ ಮೊದಲು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಾಕ ಬಂದ್ರಂದ್ರ ಹಿಂಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತೀವಿ. ಜನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ತೈತಿ. ಈಗ ತಪ್ಪ ಸಂದೇಶ ಹೋಗೈತಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಆ ತಪ್ಪ ಸಂದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಹಾಡಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಡಗನೂರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾರಾಯಣ ಯಾರು ಬಹಳ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಬಿಟ್ರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ರಾಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ರಾಗ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದಾವ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾರಾಯ ಗಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮವರು ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಅವಶ್ಯಕರ ಅವರು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಈಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಏನೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನ್ರಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಒಳಗಿನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಪ್ಪ ನಮಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ಓದಾಕ ಆಗವಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ನೀವು ತಗೋರಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಶಿವಪುರಾಣ ಐತಿ, ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳದಾವ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ.
ಏನ್ರಿ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಐತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಮುಂಡಗನ್ನೂರಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಆಗ್ಯಾನಂತ ಹೆಂಗ ಸುಧಾಕರನ ಈ ಮಾರಾಯ ಹೆಂಗ ಮಾಳಪ್ಪನ ಹೇಳ್ಯಾನಲ್ಲ ಆಧಾರ ಕೊಟ್ಟನ, ಹಂಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮಾರಾಯರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಯ ಮಾರಾಯನ ಹತ್ರ ಏನು ದಾಖಲೆಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ತಂದ ವಾಪಸ್ಸರಿ. ನಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ, ನಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ನಾಡಿನ ಉದ್ದಾಗಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನ್ರಿ. ಮುಂಡಗನೂರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಕಂತಿ ಕಳೆದದ್ದು ಮುಂಡಗನೂರ ಬಿರುದ ಮಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಡು ಬಂದ್ರ ನೀವು ಮಾರಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಜರಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜಾರಿ ತರನು ಏನ್ರಿ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಯಾನು, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಅದನು ಅಂತ ನಮಗೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಆಧಾರ ಐತಿ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೈತಿ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಕಂತಿ ಕಳೆದಿರೋದು ಏನ್ರಿ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಇಲ್ಲೇ ಕಂತಿ ಕಳೆದ್ರ ನೀ ಹುಲ್ಜೆತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿ? ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ಮುಂಡಾಸ ನಿನಗ ಸುತ್ತೈತಿ, ನಿಂದ ಮಠ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿ? ನಾ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ನಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದವ ನನ್ನಪ್ಪ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ, ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತೈತಿ, ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಬಬ್ಬುಲಿ ಬನದಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನ. ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಗುರುವಿನ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ, ತಂದಿ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಾನ. ತಂದಿ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನ, ಮತ್ತ ಅಣ್ಣನ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನ. ಹುನ್ನೂರ ಸಿದ್ಧನ ಗುರುವಿನ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನ. ಸಿರಿಯಾನ ಸಿದ್ಧ ಶೀಲವಂತಿ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನ. ಮತ್ತ ತನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಲು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಸ ಸುತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಆರೂಢನಾಗಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಸ ಬಂದು ಸುತ್ತೈತಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು ಗುರುಮಾತೆ ಭೇಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಲಿಂಗರೇನ್. ಇದು ಸದಾಸಿದ್ಧ ಯಾವಾಗ? ಹುಲ್ಲ ಜಯಂತಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾಸಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಗುರುಮನಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಎಲ್ಲರ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇವು ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ಮುಂಡಗನೂರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನ್ರಿ, ತುಂಬಿಡಲಾಗ್ತದ. ದಿನ ಸುಟ್ಟಂಗ ಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾಸಿ ದಿನ ಯಾಕೆ ಸುಡಂಗಿಲ್ಲ? ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಸುಡಂಗಿಲ್ಲ, ದಿನ ಸುಡ್ತತಿ, ಅವತ್ತು ಸುಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಇಲ್ಲಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಹೊಲಜಂತಿ ಮಠದಾಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸು. ಇನ್ನು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ನಾವೇನೋ ಅಪರಾಧಗಳು ಅವಸರದ ಬಿಡೋಣ. ಹಿರಿಕುರುಬ ಎಮ್ಮೆತ್ತಿ ಮಗಾರ ಚಿನುಗುಂಟಿ ಹಿರಿಕುರುಬನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದ ಮಾಲಿಂಗರಾಯರ ಭಾಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಏನ್ರಿ. ಅದೇ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಡಗನೂರಿಗೆ ಬಂದ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಅವ್ರು ಹಿರಿಕುರುಬ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಲಿ ಹಬ್ಬ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಹಾಕಿಲ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ. ಮಾಲಿ ಹಬ್ಬನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂಡಗನೂರು ಬಿರದ ಮಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಚಿನಗುಂಡಿ ಹಿರಿಕುರುಬನಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಆ ಹಿರಿಕುರುಬರು ಮಾಲಿಂಗರಾಯನಿಗೆ ಹೂಮಾಲಿಯನ್ನ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ತರ್ತಾರು ಅಂತ ಇದೊಂದು ನಿಯಮ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಸತ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಐತಿದು. ಮತ್ತ ಹಿರಿಕುರುಬರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರದ. ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡವರದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಂಕನಾಡದಾಗ ಸಮುದ್ರದಂತ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಹೋದಲ್ಲ ದೈವಣ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ 10 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವರದಾರ ಇವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಹಿರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಹತ್ರ ಬಹಳ ದುಡ್ದಾರ. ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಕರ ಬಹಳ ದುಡ್ದಾರ. ಅವರು ಎಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಯಮನೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಚಿನಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕರೆದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂಡಗನೂರಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ ಹೂಡಿ ಈಗಿನವರು ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರ ಏನ್ರಿ.
ಈಗ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿರಿಕುರುಬರಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಿಕುರುಬರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಹೌದೇನ್ರಿ? ಮತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನಿಗೆ ಬಾಣ ತರೋದಾಗಲಿ ಅವಾಗಿನ ನಿಯಮರೇ, ಈಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿನ ನಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಧರ್ಮಾಂತ ಸುಖಂ ಭವತಿ ಏನ್ರಿ? ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತ ರಕ್ಷತಿ ಏನ್ರಿ? ನಾವು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗ ಹಿರಿಕುರುವರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ತೈತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಲ ಮನಿ ಆಗಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾನು. ಹಂಗ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ದುಡುಕಿನೂ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಐತಿ, ನಮಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐತಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಐತಿ, ನಮಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾನು. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಂತಿಲ್ಲ. ಆಳಿಗೆ ಆಳಾಗಿ ಅವನ ಕಾಲನ ಧೂಳಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದುಡಿತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, 1 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಹಿರಿಕೊಬ್ಬರ ಅಲ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಜಾರಿ ಆಗೈತೆ. ಅವ್ರು ಹಿರಿಕೊಬ್ಬರಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಕೊಬ್ಬರದಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಅಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಶೇರ್ಷಿ ಹೇಳಕತ್ತಿರೋದು ಏನ್ರಿ? ನಿಮ್ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ಬಹಳ ಭಗವಂತ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಐತಿ. ನೀವ್ ಹಿಂಗ ನಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗ ಕಲ್ಸ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ತಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕಡೆನ ಐತಿ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಬದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಹೇಳಿ, ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಬದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುದು ಅಂತಂದ್ರ, ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ? ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ ಮರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಕುರಿ ಮರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ? ಈಗ ಬೀಜಗುಂತಿ ಮೇಲೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜಗುಂತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಐತೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಈ ಕುರಿ ಮರಿಗಳ ದಾನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಜಾಡಿಗಳ ದಾನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದು ಮುಂದೂರು ಮಠದಲ್ಲೇ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಹೇಳಿ, ಮುಂಡೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರ, ಕುರಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೂರ್ಲ ಅವನು. ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಬಿರುದು ಮಾಡಿನ ತರಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧುಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದಾನಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ 5 ಬೀಜ ಮರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ದಾನ. 5 ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೀವ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲ, ಮೊಸರ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ರಿ. ಆದ್ರ ಈ ಕುರಿಯನ್ನ ಇದ್ರ ಕುರಿ ಹಾಲನ್ನ ಮಾರಬೇಡ್ರಿ. ಮರಿ ಕೊಡಿಲಿ, ನೀವು ತಿನ್ರಿ, ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಣಿಸ್ರಿ, ತಿನ್ಸ್ರಿ, ಆದ್ರ ಹಾಲನ್ನ ಮಾರಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಿ ಏನ್ರಿ? ಈಗಿನ ಕಲಿಯೋಗದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕುರಿ ಸಾಕ್ಯಾರೋ ಅದು ಮಾರಬಾರ್ದಂತ ಐತಿ. ಹಾಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ್ಯಾಗ, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿನ್ಯಾಗ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಟ್ಟೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಜಾನ ಕುರುಗಳು, ಹಾಲು ಮತಸ್ಥರು ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಹಾಲು ಮತದವ್ರು ಅಷ್ಟ ಸಾಕ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಕುರಿಗಳ ಕಾದಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕಾದಾರ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ಯಾರ ಅವರೆಲ್ಲ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಇದೇ ಮುಂಡೂರು ಬಿರುದು ಮಟ್ಟಿನ ದಾನ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ತೈತಿ. ಹುಲ್ಜಂತಿ ಕಡೆಯವರು, ನಾರಾಯಣರು, ನಾಡನವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ನೀವು ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮುಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಮುಂಡೂರಿನವ್ರ ವಿಷಯನ ಹಂಗೈತಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂಡೂರಿನವ್ರು ಅದಾರು, ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಯಾರಂದ್ರ ಮುಂಡೂರಿನವ್ರು ನಾರಾಯಣಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರಬಾರ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ರಿ, ಇದು ಇದೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇದು 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 ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಐತಿ. ಹಾಹಾಕಾರ ಎಲ್ಬಹುದು. ಆ ಎದ್ದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನಂತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಇಲ್ಲೇ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ. ಅವು ಯಾರ ಮಣಿಗೂ ಭಿಕ್ಷಾಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಗಟ್ಟಿ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಸಲುವಾಗ ಅವು ಶೀಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಯಾರು
ಡೊಂಕನಾಳ ದೈವಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷಕ್ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಆದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಅವನು ನೀಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ? ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟ, ಪರಂತು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಾಕ ಹೋಗಿಲ್ರಿ, ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಬೇಡಿದ್ರು. ಬಡತನ ಬೇಡಿದ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭಿಕ್ಷಾ. ಏನ್ರಿ? ಈ ರೆಬ್ಬರಾಯ, ಬೀರಮುತ್ಯ, ಕಣ್ಣಮುತ್ಯ, ಸೋಮರಾಯ, ಇವ್ರ ಹಂಸಾವಳಿ ಏನೈತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಭಿಕ್ಷಾ ತರ್ಬೇಕ. ಅದನ್ನ ಹುಕುಂ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೂರು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಬಿರುದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಟ್ಟ ಹೋಗ್ರಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ. ಹೊಲಜಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವನ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಾನು ನಾಳೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ರೀ. ಮತ್ತ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಓಕೆ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಕುರಿ ದಾನ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಜಾಡಿ ದಾನ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾನು. ಮಾಲಿಂಗರಾಯನಿಗೆ ಕುರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ರೀ? ಮಾಲಿಂಗರಾಯನಿಗೆ ಕುರಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಮತ್ತ ಈಗ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ ಎಲ್ಲಿದಾವು? ಈಗ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿದಾವು? ಆ ಕುಟ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ. ಮತ್ತ ನಾಡಾಗ ಇವು ಹಂಗಟ್ ಹಿಂಗಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಅದು, ಎಲ್ಲ ಹಾದು, ಎಲ್ಲೋ ಹಾದು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ತೊಟ್ಟು ಬಂದ ನಾನು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ, ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಕುರಿ ಹಿಂದ ಅವನ ಕಾಲ ಹುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹನಿ ದೇವರಿನಿಂದರೆ, ಮತ್ತ ಶಿವನ ಜಡಿಯಿಂದ, ಮತ್ತ ಪಾರ್ವತಿ ಶಾಪದಿಂದ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಾರದರ ಶಾಪದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು. ಮೊದಲನೇ ಒಂದನೇ ದಿನ ಪ್ರವಚನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಏನ್ರಿ, ರಕ್ತದಿಂದ ಕುರಿ ಹುಟ್ಟ್ಯಾವ ಬಾಳಲ್ಲ, ಅದು ಒಟ್ಟಾಟಿಗಿರ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುರಿ ಹುಟ್ಟ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಎರಡನೇ ಅವತಾರದಾಗ ಆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುರಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾನ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಯಕ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ ಸಾಕಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಪದಂಗೊಂಡಿದ್ದ, ಕುರಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ನಾನು ಕಥೆವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅವನ ಕುರಿ ಮುಂದ ದಿಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾಲಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತ ಮಾಯನ ಪಾಲಾಯ್ತು, ಬೀರ್ಲಿಂಗನ ಪಾಲಾಯ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ ಕುರಿ ಮಾಲಿಂಗನ ಹಿಂದ ಪದಂಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಬಂದವ್ರಿ. ಅವು ಹೇಳ್ರಿ ಬಂದು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಕುರಿ ಕಾದ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದಾವ? ಈಗ ಸದ್ಯ ನೋಡಕ್ ಎಲ್ಲಿದಾವು? ಮತ್ತ ಅವು ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಅದಾನು ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಭೌತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಐತಿ. ಕೇಳ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ ಅದಾವ, ಎಲ್ಲಿದಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಮಾಲಿಂಗರಾಯಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ, ಅವು 80 ಅವತಾರ, 87 ಅವತಾರ ಇನ್ನು ಬಾಳದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳದಾವ. ಅದ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋನು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೈತಿ. ಹೇಳ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ತಾಳ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೀವು 7 ಮಂದಿ 7 ಅವತಾರ ತಾಳಿನ ಅಂದಾಗ ಇದು 8ನೇ ಅವತಾರ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ ಎಲ್ಲಿದಾವು, ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಎಲ್ಲಿದಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ. ಏನಂದ್ರ ಬಾಳು ಅಂತ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ. ಈಗ ಬಾಳುವಚನ ಕುರಿ 60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿ ಇದಾವ. ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ? ಸ್ವತಃ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ ಗಪ್ಪಾಗ್ಯಾವ ಅನ್ಲಾಕತ್ರಲ್ಲ ಜನಗಳು. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಜಗತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಳು ಅಜ್ಜ ಜನಿಸಿ ಬಂದಾರ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯನೇ ಬಾಳು ಅಜ್ಜ. ಹೇಳಿ, ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ ಬಾಳು ಅಜ್ಜನ ರೂಪದಿಂದ ಈಗ ನಾಡು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಡ್ತಾವ. ಈಗ ಅದಾವ ಜೀವಂತ ಕುರಿ, ಅವ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕುರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಟ್ಟೆಟ್ಟು ಕುರಿ ಕಾಯಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾದಾಗ ಅದ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡ್ರು, ನನ್ನ ಕುರಿ ನಾನ ಕಾಯ್ಕೋತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಬಾಳುವಜ್ಜ. ಈಗಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾದ್ರ ಕುರಿ ಕಾಯಿಗೆ ಸಾಕಾದ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಂದು ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನ ಕಾಯ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಅದ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿನಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಎಲುವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾವ. ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲುವು ಮೂಳೆ ಸಹಿತ ಮಾತಾಡ್ತಾವ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಬಾಳುವಾಗ ಆಗಿ ತನ್ನ ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಕುರಿ ಗಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಳುವಜ್ಜನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಐತಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಏನ್ರಿ. ಅದೊಂದು ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋನು. ಇವತ್ತೊಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಣುಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಬಾಳುವಜ್ಜ ಬಿಸಿಲಾಗ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 50 ಭಕ್ತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೆರಳಿಗೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಒಂದು ಚೆಂಬ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರ ಬಾಳುವಜ್ಜ ಕುಡಿಯಾಕ. ಬಾಳುವಜ್ಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಚೆಂಬ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಗಲಾಸದಾಗ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರು. 50 ಜನ ಕುಡಿದ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು ಚೆಂಬು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ. ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಬಾಳುವಜ್ಜ ಕುಡಿತಾನ. ಹಿಂಗ್ ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್ಯಾನ. ಇಂಥ ಪವಾಡಗಳ ನೂರಾರದಾವ. ಅವ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ ಬೆಳೆದದ್ದು, ಅವನ ಕುರಿಗಳು ಬಂದದ್ದು, ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅದಾನ, ಹಾಲ ಮತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಏನ್ರಿ ಹಾಲ್ಸಿದ್ದನಾಥ ಅಂತ. ಹಾಲ್ಸಿದ್ದ ಅವರ ತಾಯಿಯ ತವರು ಮನಿ ದೇವರಾದ ಬಹಳ ದುಡ್ಕೊಂಡಾನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಇನ್ನ ನೇರವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾರಯ್ಯ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣವರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋದಾರು. ಇನ್ನು ಶಿವರಾಯ ಮಾರಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿದಿರಿ ನೋಡು, ಹಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ಲಾರ್ದ ಗ್ರಂಥದವ್ರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನು 300 ಏನು 1000 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗ್ರಂಥನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇವ್ರ. ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ರಿ ಅಂತ ಗ್ರಂಥ. ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾನ ಕೊಟ್ಟದಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೊಂಚೂರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಇಂಥ ಮಾರಾಯಗಳ ಹತ್ರ ಹಾಡುವಿಕೆ ಹತ್ರ ಈ ಶಿವರಾಯ ಮಾರಾಯನಂತ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಏನ್ರಿ ಹೊಲ ಮನಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಗ್ರಂಥಗಳ ಹತ್ರ ಬಹಳ ನಾವು ಭೀಮ ಕವಿದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೀಮ ಕವಿದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಧಾರ ಐತಿ. ಯಾರೇ ಬರೀಲಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ 100 ಬರ್ತಲ್ಲ. ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಇಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂತ ಕುರುಪ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರಂದ್ರ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಏನ್ರಿ ಮತ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಹೋತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಹೋತು. ಆ ಪುರಾಣಗಳು ಹಂಗ ಬರ್ದಾವ. ಆ ಪುರಾಣಗಳು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದಿಟ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪ್ಯಾವ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿ. ಆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಸನ ಹಾದಿ, ಇದು ಹಸನ ಹಾದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಾಡಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಇದಿರ್ಲೆ ಇನ್ನ ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ ಏನ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಕುರುಪು ಹುಲಜಂತಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬುಳಾನ್ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಂಗರಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸನದಗಳು ತಾಮ್ರ ಪಟ್ಟ ಇದನ್ನ ಅದಾವ. ಅವನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವು ಪಚ್ಚ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವು ಗುಪ್ತಾಗ್ಯದ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನು ಕೆಲವೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತ ಈ ಪಟ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮಗ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ. ಏನ್ರಿ ಮಾರಾಯಿಗಳ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಕನ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬೇಕಾದಕ್ಕ, ಆಧಾರಗಳು ಬೇಕ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬೇಕ. ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ಆಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ರಿ. ಹುಲ್ಜಂತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ. ನೀವು ಮಾರಾಯಿಗಳದಿರಿ. ಮುಂದೆ 100 ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಡಚೈತಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಇಲ್ಲೇ ಕಂತಿ ಕಳೆದ ನಮಗನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಆಗೈತಿ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಬಂಧುಗಳೇ. ಈಗ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ, ದಾನ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನ್ರಿ, ದಾನ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರು ದುರ್ವಾಸನ ಮುನಿಗಳಂತ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ಅವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಏನ್ರಿ ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದಾಗ
ಮಹಾತ್ಮರ ಋಷಿಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನದಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಗೆಳತಾರ ಕರ್ಕೊಂಡ. ಅವರು ದುರ್ವಾಸ ಮಾಮುನಿಗಳು ಬೇಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರಾಗಿದ್ರು. ಋಷಿಗಳೇ, ತಂದೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೀತಿದ್ಲು. ಮಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಜಾನಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೌಪದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳು, ಮಹಾತ್ಮರು ಋಷಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ದಿಗಂಬರಾಗ್ಯಾರು. ಅಜ್ಜ ನೀವು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿತಾಂಬರವನ್ನ ಹರಿದು ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಉಟ್ಕೊತಾರೋ, ಟೋಪಿನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೋ. ಇವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಳತಿಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು. ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಋಷಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾನ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಮಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿರಿ, ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಾನ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಂದ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀನು ಮಾಂಗಲ್ಯವತಿಯಾಗಿ ಬಾಳು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಗೆ ಕಥೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಪಗಡಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ದುಶಾಸನ ಶಿರಿ ಸೆಳಿತಾನ, ದ್ರೌಪದಿ ಶಿರಿ ಸೆಳಿತಾನ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನ, ಜುಟ್ಟ ಎಳಿತಾನ, ಸೋತಿರ್ತಾಳ, ಮನದಿನ ಸೋತಿರ್ತಾಳ, ಸುಮ್ಮಕೊಂಡಿರ್ತಾಳ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಅಳ್ಕೊಳ್ತ ದ್ರೌಪದಿ ಏನಂತ, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ? ನನ್ನ ಮಾನ ಹೊಟ್ಟಾಗ, ನನ್ನ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತಿಗಳಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮಾನ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂತಾಳ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ ತಂದೆ? ನನ್ನ ಬಂದು ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಕೂಗ್ತಾಳ. ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ತಗೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾಳ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನ. ಅನಂತ ಶೀರಿಗಳನ್ನ ಶೀರಿ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಯಾರು? ದುಶಾಸನ. ದಿಗಂಬರ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂಗ ಹಸ್ತ ಇಟ್ಟಾಗ ಅನಂತ ಶೀರಿಗಳಾಗ್ತಾವ. ಶೀರಿ ರಾಶಿನ ಬೀಳ್ತಾವ. ಏನು ಆತ್ಮೀ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶೀರಿ ರಾಶಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಮಗಳೇ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಇತ್ತು, ಹಿಂದಿನ ನೀ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಿ ನೋಡು. ನೀ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡೈತೆ ಹೊರತು ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಋಷಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೈತಿ. ಯಾವುದು? ದಾನ ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹತ್ ಉಪಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಅದು ಕಾಪಾಡ್ತೈತಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೈತಿ ದಾನ ಧರ್ಮ. ಇದನ್ನ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮದ ಬದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕ ಪುಣ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ನಿಮಗ ಒಂದು ಊರಾಗ ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಂತವ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅವರೇನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳಿದ್ರು. ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳಿದ್ರು. ಮಡದಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ನನಗ ಇವತ್ತ ಹುರುನ ಗಡಬ ತಿನ್ನಂಗ ಆಗೈತಿ. ಹುರುನ ಗಡಬ ತಿನ್ನಂಗ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನು, ನಿನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನನಗಾಗೈತಿ ಅಂದ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ತ ರುಚಿನ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳು ಇಂಥವ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡುಬು ಇರ್ಬೇಕು. ಕಡುಬು ಈ ಕಡುಬ ನೀ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾ ತಿಂತನು ಅಂತಂದು. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೋ ಮಾರಯ್ಯ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳುವ, ನಿನಗೆ ಮಾಡಿ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಾಕ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದಂಗೆ 3 ಕಡಬ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಭಾಳ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5, 7, 10 ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. 3 ಮಾಡಿ ಒಂದ ತಟ್ಟ್ಯಾಗ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಳು. ಅಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಗಂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ.
ಎಲ್ಲಿ ಕಡುವ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡು ಏನ್ ಮೂರದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂರ ಕಡುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡುವಂಗ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾ ಮಾಡೇನಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಂದೆ ನೀ ದುಡ್ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ದುಡ್ದದ್ದು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ನಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ ಕಣ್ಣಾಗ ಹೋಗಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಕಡ್ಬ ಮಾಡೇನಿ ನನಗ ಎರಡು ಇರ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ ತಿನ್ರಿ. ನಾ ಎರಡು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಮನೆ ಗಂಟೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ತತಿ ಕೇಳು. ಉಲ್ಟಾ ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಮನೆ ಗಂಟ್ರೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಎರಡರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಡ ಹಾಕಿ ಜಗಳ ಹಚ್ತೀರಿ ಅದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಇರ್ತ ನೋಡು. ಮೂರು ಕಡಬ ಮಾಡಿದಿ ನಾವು ಇರೋರಿಬ್ರು ಅದೀವ್ ನೋಡು. ಕಡಬ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಡಬ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಕುಂದ್ರಬೇಕ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಕರೆ ಆಗಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಕುಂತ ಮ್ಯಾಲ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತಾರೋ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಬ, ಉಳಿದ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎರಡು ಕಡಬ ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬದ್ರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಈಚೆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರಿಪ್ಪ ತಪಸ್ಸರಿ ಮಾಡೋತ್ತಾರ. ಕೂತರು ಆ ಸಣ್ಣದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಏನೋ ರೀ ಒಂದು ಕರಿ ನಾಯಿ ಒಳಗ ಬರ್ತದೆ. ಒಳಗ ಬತ್ತು ಒಳಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾಯಿ ಬರಾಕತಿ ಐತಿ ಮತ್ತ ತಟ್ಟಿ ಒಳಗಿನ ಇದ್ದದ್ದು ಕಡಬ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಐತಿ. ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕಡಬ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಂತ ಬಂದು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತದೆ. ಗಂಡ ಯಾರ ಗಂಡಿಲೆ ನೋಡಾಕತ್ರಿ ನಾಯಿ ಬಂದು ಹಜ ಅಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಕಣ್ಣು ತೆರತ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಹಜ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಪಾಲಕ ಕಡಬ ಒಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೇಳ್ತಂತಾಳು ಹಜ ಅಂತ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ರ ನನ್ನ ಪಾಲಕ ಕಡಬ ಒಂದ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮ ಕೂತರು. ಆ ನಾಯಿ ಬಂದದ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಡಬ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಡಬ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ನಾಯಿ ನೀ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದಿವ ಅಂದ್ರ ಕಡಬ ಬರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಕಡಬ ನಮಗ್ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಡಬ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇಬ್ರು ಕೂತರು. ಅದು ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿ ತಿಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಬ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೂತಿದ್ರು ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಮೂರು ಕಡಬ ನಾಯಿ ಹೋಗಿ ತಿಂದಿತ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ನಾಯಿ ಕಡಬ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿತ್ತು. ಇವು ಕಡಿಮೆಗೆ ಆಗಿ ಜಗಳಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಿದ್ದು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೂತು ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿನ ಕೂತು 6 ದಿನ ಕೂತು 9 ದಿನ ಕೂತು ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗೈತೋ ಏನಪ್ಪ ಇವು ಬಾಗಲನ್ನ ತೆಗಿಬಲ್ಲು. ಒಂದು ವಾರ ಆಗೈತಿ ಎಲೆ ಹೋಗ್ಯಾವಂತೀವಿ. ಇವು ಬಾಗಲ ಕೀಲಿ ಹಿಕ್ಕ್ಯಾವು ತೆರೆದು ನೋಡುನು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಕಡೆ ಬಂದಾರನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾರನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರನ್ನ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮನ್ಯಾಗ ಅದಾರ. ಏನ್ ಸತ್ತಗಿತ್ತಾವೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾವೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಯಾವೋ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಕರು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಬಾಗಲ ತೆರೆದು ನೋಡ್ತಾರ್ರಿ. ಇವ್ ಎರಡು ಇದ್ರ ಬದ್ರ ಕೊಡ್ತಾವು. ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೈತಿ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೈತಿ. ಯಾಕೆ ಕೂತೀರಿ ಎದ್ದೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜೀವಂತದೀವಿ. ಮತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿರ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕಡಬ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಕುಂತಾವು. ಇವೆರಡು ಸತ್ತಾವು ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಸತ್ತಾವು ಅಂತ ಚಿಟಪಾಲಿಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರ ಅದರ ಮ್ಯಾಲ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರ ಈ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಜಿದ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಳ್ತಿ ಯಾರು ಬೇಕಂತಿದ್ರ ಗಂಡ ಆದಂತವ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಂತ ನಾ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಡ್ಬಾರಕ ಕಡಿಮೆದಿಂದ ಜಗಳ ಬಂದು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನೇನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಾಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಡ್ರಿ ಅಂದಿವಂದ್ರ ಕಡುಬ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಂತೂ. ಸುಮ್ಮ ಕೂತರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಟ್ಪಾಲಿಕೆ ಮ್ಯಾಲ ಕುಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಯ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಂತ ಸತ್ತಾವ ದುರ್ಮರಣಾಗಿ ಸತ್ತಾವ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದಿವಂದ್ರ ಕಡುಬ ಬರ್ತೈತಿ. ಸುಮ್ಮ ಕೂತು ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಹರಿ ಮನಗಡ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೊಂದು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲೊಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು
ನಾವೇನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸಲುವಾಗಿ ವಾದ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಷ್ಟ. ನಾವು ಜೀವಂತದೀವಿ. ಕಟಿ ಬರದ ಮಶಾನದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕಡುಬು ಬರ್ತೈತಿ. ಕಡುಬು ಬರ್ತೈತಿ ಒಂದು 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 ಅನ್ಕೋತನ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡದು ಗುರಿ ಹಚ್ಚ ಬಿಟ್ಟು ದಣ್ಣ 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 ಉರಿಯಾಕೈತ್ರಿ. ಆ ದಣ್ಣ 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 ಉರಿಯಾಕ ಹತ್ತಾಗ ಈ ಕಡಿಮೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಜಗಳಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಕಡುಬ ಒಂದೇ ಬಂದ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಂಡಗಾಚಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಗದ ಬಿಟ್ರಿ ಉರಿಯಾಗಿಂದ. ಇವನು ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಜಿಗದ ಬಿಟ್ಟ. ಇವ್ ಎರಡೂ ಏನ್ ಹೆಣ ಎದ್ದು ಜಿಗದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಪ್ಪ ಇವು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಿಸಾಸಿದಾವ, ಇವೇನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನೋಡುದು ಮುಂದೆ ಓಡುದು, ಹಿಂದೆ ನೋಡುದು ಮುಂದೆ ಓಡುದು. ಇವು ಹೋದ್ರಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಓಡ್ಕೋತ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಕರಿವಿನ ಕತಿ ಬರ್ತದ. ಹಿಂಗ ಜೀವನದಾಗ ಹಿಂಗ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಲಿಂಗರಾಯರ ಗುರುಮಠದಲ್ಲಿ 30 ಅಂದ್ರ 29ನೇ ಪ್ರವಚನ ಇವತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ 30ನೇ ಪ್ರವಚನ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 31ನೇ ಮಾಲಿಂಗರಾಯರ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತದ. ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿ ವಾಲ್ಗನು ನಡೀತದ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಒಡ್ಡಿ ವಾಲಿಗೆ ಇರ್ತದ. ಆ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಒಡ್ಡಿ ವಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಲ, ಸತ್ಕಾರ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಲ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಮತ್ತ ನೀವು ಕಟ್ರಿ, ಮತ್ ಹೊಡಿ. ನಿರಂತರ ಏನ್ ನೇಮ ಐತಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಮುಂದೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಡಿದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟ ಒಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿದಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಡ ಹೊಡಿತಾವ. ಅವ್ ಕೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಶಿವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಂಗ, ಭಂಡಾರ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಂಗ, ಅದನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಶಿವಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಮತ್ತ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಗದಾಗ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರ್ತೈತಿ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೊಳ್ಳು ಕಟ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತೀವಿ. ಹಂಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರಾಯಿಗಳು ಒಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಕರು, ಪಂಚಿ ಕಮಿಟಿ ಹಿರಿಕರು ಬಿಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ತಾರೋ ಮತ್ತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಮತ್ತ ಮೊದಲನ ಅವರು ಒಂದು ನೇಮ ಹಾಕ್ಯಾರ, ನಾಳೆ ನಾನು ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸವಾಲ ಮ್ಯಾಲ ಅವಾಗ ಅವ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮದ್ ನೀವು ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತತಿ. ಗಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತ ಇದನ್ನ ದಂಡ ಕೊಟ್ರ ಮತ್ತ 4-5 ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಅಂತ ದಂಡ ಹಂತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ದಂಡ ಕಟ್ತಾರ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಡೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಠ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತ ನಾಡಿನ ಉದ್ದಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಕೊಚ್ಚಿದಿರಿ, ಬಹಳ ನೇಮ ಗಚ್ಚೈತಿ. ನೀವು ಹಿರಿಕರು ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಾರ ಹೆಸರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಹಿರಿಕರು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹುಲಚಂತಿ ಮಠದ ಮಾರಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕರು ಇದ್ರು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉಣ್ಣುದು ತಿನ್ನೋದು ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾರಾಯಿಗಳ. ನೀವು ಉಣ್ಣುದು ತಿನ್ನೋದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಧರ್ಮದ ಪಾಲ ಮಾಲಿಂಗರಾಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೀವು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಯಿಗಳು ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ನೇಮ ನೀವು ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟಾರ ಹಿರಿಕರು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಯಮ ಅದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಡಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ವಾದ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರ. ಹಾಡಿಕೆ ಮಾಡೋರು ವಾದ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಮತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳಂತಾರ. ನಾವ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ ಕೇಳಾವ ಅಪ್ಪ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಡುವಿಕೆ ಮ್ಯಾಲ ನಾಡ ಮ್ಯಾಲ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಳಗಾಲಾಗಿ ಮೂಲಿ ಕೂತಾವ. ಹಂಗ ನೇಮ ಐತಿ. ಮಾಲಿಂಗರಾಯನ ಮುಂಡೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ರಿ. ಹಾಡುವಿಕೆ ಚಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗುರು ಹೇಳವದಾನ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರ ಕುರಿ ಮೊದಲು ಕಂಬಳಿ ಮೊದಲು, ಕುರಿ ಮೊದಲು ಕಂಬಳಿ ಮೊದಲು. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಹಾಡವ್ರ ಮನೆಯ ಹಾಳ, ಕೇಳವ್ರ ಮನೆ ಕೇಳ,
ಸುಮ್ಮ ಕೂತವ್ರ ಮನಿ ಸುಡಗಾಡ, ಇನ್ನು ದೇವರ ಹೇಳವ್ರ ಮನಿ ದೇಗಲ್ಲ. ಇವುದು ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ. ಬಹಳ ಇದ್ರಾಗ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅದ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ ಅಳಗಲ್ಲ ಆದ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಬರಾಮದಾನ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಾಗ್ತಾವು. ಅದನ್ನ ಆಧಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗಿನವರು ಹೆಂಗ ಅಳಗಾಲ ಆಗ್ಯಾರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗ್ಯಾರು, ಹೆಂಗ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳಿನ ದಿವಸ ನೋಡುದದ. ಏನ್ರಿ ಹಾಡವ್ರ ಮನಿ ಹಾಡು ಹೆಂಗಾಗ್ಯಾವು, ಏನ್ರಿ ಕೇಳವ್ರ ಮನಿ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಯಾವು, ಸುಮ್ಮ ಕೂತವ್ರ ಮನಿ ಸುಡುಗಾಡ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಯಾವು, ದೇವರ ಹೇಳವ್ರ ಮನಿ ದೇಗಲ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಯಾವ. ಈ ವಿಷಯ, ಈ ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಮಂಗಲದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಹಬ್ಬ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಕೇಳೋಣ. ಯಾವ ಹಬ್ಬದ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ಅದ ಹಿಂಗ ಉಜ್ಜಿಂತಿಂದ ಅವ್ರ ದಂಡದಾಳ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು